الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز ويا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتكلم عن التوبة النصوح، وبدأنا بذكر شروط التوبة النصوح، بل انتهينا منها. قلنا أن أول شرط من شروط التوبة الصادقة ألا وهو تطهير القلب من الأمراض ومن المعاصي والذنوب. لا بد أن تكون الطهارة من الباطن، ثم بعد ذلك تطهر أقوالك وأفعالك من العصيان ومن الذنوب. الشرط الثاني الإخلاص في التوبة. لا بد أن تكون هذه التوبة لله وحده لا شريك له. الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب، أن تترك وأن تبتعد عن المعصية مباشرة. الشرط الرابع الندم على ما فعلت من الذنوب والمعاصي، وهذا الندم هو الذي يطهر القلب. هذا الندم إذا كان صادقا وكان بإخلاص وكان قويا في قلبك، بقدر ندمك وقوة الندم في قلبك بقدر ما يتطهر القلب ويشفى من أمراضه. الشرط الخامس ألا وهو العزيمة على عدم العودة إلى الذنب، أن تعطي العهد لله عز وجل، وأن تعده سبحانه وتعالى ألا تعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. الشرط السادس ألا وهو الإكثار من العمل الصالح. لا بد أن تعمل الصالحات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الشرط السابع الصدقة، أن تتصدق بصدقة شكرا لله عز وجل الذي وفقك أن تتوب قبل أن تموت. فالله تعالى هو الذي يسر لك أسباب التوبة وفتح لك أبواب التوبة، فلا بد أن تتصدق بصدقة عربونا عن شكرك لله عز وجل وعن وفائك له سبحانه وتعالى. بعد ذلك إذا توفرت هذه الشروط، العلماء يتكلمون عن علامات قبول التوبة. هل هنالك علامات تبين لك أن الله قد قبل منك هذه التوبة؟ وهنالك علامات أيضا تبين لك أن الله لم يقبل منك هذه التوبة. أول علامة من علامات قبول التوبة، العلامة الأولى الفرح والسرور وانشراح الصدر بعد التوبة. لا بد أن تستشعر فرحا وانشراحا وطمأنينة وسكينة في قلبك بعد التوبة. إذا تبت إلى الله عز وجل ولم تفرح ولم تستشعر هذا السرور وهذا الانشراح في الصدر، فاعلم أن توبتك ناقصة. هنالك شيء وهنالك خلل ونقص في شرط من الشروط التي ذكرناها. لا بد أن تكون فرحا. لماذا؟ العلماء يستدلون لهذه العلامة بحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أفرح بتوبة عبده من أحد
كان في فلاة وكانت له راحلة عليها طعامه وشرابه وزاده فهربت منه فجلس حتى أيقن الهلاك والموت فبينما هو نائم إذ فتح عينيه فإذا به بالناقة أمامه فأخذ بخطامها أي أخذ بحبلها فأمسكها ففرح فلما فرح قال يريد أن يشكر الله فأخطأ في التعبير فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح لأنه أيقن الموت وأيقن الهلاك فلما جاءت الناقة وعليها طعامه وشرابه وأمسكها بدون عناء وبدون تعب فرح فرحا شديدا فهذه الفرحة الله تعالى يفرح أكثر بتوبتك إذا كان الله يفرح بالتائب هذا الله الذي لا يحتاج إلى هذه التوبة غني عنك وغني عن توبتك لا تضره المعصية ولا تفيده الحسنة إنما أعمالكم لكم حسنتك لك وسيئتك عليك فالله تعالى يفرح إذا كان الله يفرح بالتوبة فما بال العبد لا يفرح فكذلك التائب لا بد أن يكون فرحا مسرورا فإذا تبت إلى الله ولم تستشعر الفرح فاعلم أن هنالك نقص في أحد شروط التوبة Inch'Allah mes chers frères, comme d'habitude on parle sur le repentir sincère et on a fini bi'idnillah de parler sur les conditions d'un repentir sincère. On a dit que la première condition d'un repentir sincère c'est le changement du cœur. Il faut faire un changement au fond de toi. Il faut nettoyer le cœur. Deuxième étape, deuxième condition, il faut faire le repentir pour Allah. Pas pour laver ton image, ni pour satisfaire tes parents et tes amis, ni pour ça, ni pour l'autre. Il faut faire le repentir pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. Troisième condition, il faut arrêter le péché immédiatement. Il faut l'arrêter. Quatrième condition, le regret. Il faut regretter tout ce que tu as fait contre Allah Azza wa Jal. Et le regret, dès que le regret il est fort dans ton cœur, dès que ton cœur il sera nettoyé à 100%. Parce que le regret, c'est comme un feu qui brûle les maladies qui sont attachées au fond de toi, qui sont attachées dans ton cœur. Quatrième condition, c'est donner une promesse à Dieu de jamais refaire le péché. Tu donnes une promesse sincère à Allah Azza wa Jal et tu demandes son soutien de jamais refaire le péché. Cinquième condition, c'est le fait de multiplier les bons actes et les actes d'adoration. Sixième condition, sortir une sadaqa pour montrer ta reconnaissance à ton Seigneur. C'est lui qui t'a guidé, c'est lui qui t'a donné l'occasion de faire un repentir avant la mort. C'est lui qui a prolongé ta vie, il t'a ouvert les portes de repentir, alors tu donnes une sadaqa pour montrer ta reconnaissance et pour remercier Allah Azza wa Jal. Si le musulman, il a rassemblé toutes ces conditions, alhamdulillah, les conditions ils sont là. Maintenant, après les conditions, les savants ils parlent sur les signes. Comment tu sais que ton repentir a été accepté par Allah ou bien il a été rejeté par Allah Azza wa Jal. Les savants ils ont parlé sur des signes. Le premier signe qui montre que ton repentir a été accepté, c'est la joie. La joie et la tranquillité et la sérénité que tu vas sentir dans ton cœur après le repentir. Après le repentir sincère, le croyant, il sent une joie, une sérénité et une tranquillité dans son cœur. Il est joyeux, il est heureux, il est content. C'est bon.
Tu vas sentir une tranquillité dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement qui s'est passé au fond de toi, dans ton cœur. Qui a empêché cette joie de rentrer dans ton cœur, c'est les maladies, les péchés. Il y avait l'obscurité dans ton cœur. Maintenant, le repentir, il lave. Tu as nettoyé l'intérieur et tu as nettoyé l'extérieur. Alors tu vas sentir une joie et une tranquillité et une sérénité au fond de toi. Si tu fais un repentir et tu n'es pas content, tu n'es pas heureux, tu n'as pas senti la joie, ni la tranquillité, ni la sérénité, sache qu'il y a un défaut parmi les conditions de repentir. Sache que ton repentir n'était pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il y a des défauts dans certaines conditions parmi les conditions de repentir. Alors les savants, quand ils ont parlé de la joie après le repentir, ils vont nous ramener une preuve. Ils nous ont dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit que notre Dieu, il est très content quand son serviteur fait un repentir envers lui et il corrige sa relation avec lui. Dieu, il est content. Imaginez, Dieu, il n'a pas besoin de tes œuvres. Dieu, il n'a pas besoin de ton repentir. Quand tu fais le repentir, qui va gagner? C'est toi, oh Dieu, c'est toi qui va gagner. Quand tu fais le péché, qui va perdre? C'est toi, oh Allah, c'est toi le perdant. Alors, Dieu est content parce que tu es revenu vers lui, alors automatiquement, toi aussi, tu dois être content. Tu dois sentir la joie, tu dois sentir la tranquillité. Si tu n'as pas senti la joie, tu es toujours perturbé, inquiet, il y a vraiment le stress dans ton cœur, sache que ton repentir n'a été pas complet. Il faut vérifier dans les conditions. Peut-être il y a une condition qui manque. Peut-être il y a l'ikhlas qui manque. Peut-être le regret, il n'était pas fort. Peut-être la promesse que j'ai donnée à Dieu, je ne l'ai pas respectée. Alors tu commences à filtrer pour renouveler le repentir de nouveau. Ça c'est le premier signe. Le deuxième signe, العلامة الثانية من علامات قبول التوبة أن يكون حال التائب بعد التوبة أفضل وخير من حاله قبل التوبة. Le comportement de quelqu'un qui a fait le repentir, son comportement après le repentir, il doit être meilleur et mieux que son comportement avant le repentir. Si tu as fait le repentir et toujours tu as gardé le même comportement, ou bien ton comportement a diminué, sache que ton repentir a été refusé, a été rejeté par Allah Azza wa Jalla. Tu dois changer. Tu dois changer dans ta façon de parler, dans ta façon de s'habiller, dans ta façon de marcher, dans ta façon de dépenser l'argent, dans ton travail, tu dois changer. Dans ta relation avec tes parents, avec ta femme, avec tes enfants, avec la mosquée, avec les voisins, tu dois changer. Si tu n'as pas senti un changement vers le bien, sache que ton repentir n'a été pas accepté. Par exemple, avant le repentir, tu étais quelqu'un de nerveux. Après le repentir, tu dois devenir calme. Même si tu ne deviens pas calme à 100%, mais tu arrives à contrôler ta colère. Tu arrives de temps en temps à maîtriser ta colère. Si c'est la même chose, ou bien c'est pire encore, sache que ton repentir n'a été pas accepté. Le changement total du repentir. As-Sahaba radiyallahu anhum, Omar ibn al-Khattab مثلا, عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معروفا بالقوة والشدة. عمر بن الخطاب il était fort même avant l'islam. وكان الناس لا يجرؤون أن يتكلمون معه. Les gens, ils avaient peur de lui. Après le repentir, بقي شديدا في الحق. Il restait toujours fort pour défendre la vérité, mais sa femme, une histoire, sa femme, il crie sur lui et il va lui dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi. Avant l'islam, sa femme il parle, c'est elle qui raconte. Il dit, quand Omar il rentre à la maison, il y a un calme absolu à la maison. Personne ne peut parler. À peine on respire.
Et maintenant, après le repentir, et il est devenu Amir al-Mu'minin, quand il rentre, sa femme, il va lui dire pourquoi tu as fait du retard, pourquoi tu as fait ça pour toi. Et il va dialoguer avec elle. Regardez le changement. Il était dictature à la maison, et il est devenu quelqu'un, sa femme, jusqu'à ce que vous connaissez l'histoire, quelqu'un, un compagnon, il est venu se plaindre vers Omar ibn al-Khattab parce que sa femme il crie sur lui, il lui demande des comptes, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Quand il est parti, il a écouté à côté de la porte que même la femme de Omar, il parle avec lui, il lui demande des comptes. Il est parti. Enfin, là, on voit vraiment le changement. On voit le changement. Aïdan, le comportement de beaucoup de Sahaba radiyallahu anhum. Khalid ibn al-Walid, مثلا. Khalid ibn al-Walid, كان يحب السلاسل, كان يحب الخمر, c'était des gens qui aimaient boire de l'alcool, qui aimaient faire. بعد التوبة مباشرة, son comportement a changé à 100%. فلذلك المسلم لا بد أن يتغير بعد التوبة. Après التوبة, tu dois avoir un changement dans tout. Dans ta façon de prier. مثلا كنت تصلي قبل التوبة. Tu faisais la prière avant Tauba. Mais après Tauba, vraiment, tu essayes de perfectionner ton travail. Ta prière, c'est bon. Je double mes prières, je fais ça, je fais ça. Parce que c'est ça qui va montrer que tu as regretté ce que tu as fait. Quelqu'un qui regrette, il essaie de se rattraper. Alors quand tu essaies de se rattraper, tu dois multiplier les actes. Tu vas prier les 5 prières, tu vas faire qiyam al-layl, tu vas jeûner les lundis et les jeudis. Alors tu vas essayer de multiplier les efforts et les actes d'adoration. لا بد من هذه العلامة أن يكون حالك بعد التوبة خير وأفضل من حالك قبل التوبة. العلامة الثالثة الخوف من الله. لا بد أن يبقى الخوف من الله لا يفارق التائب. Quelqu'un qui fait un repentir, il va gagner la peur d'Allah. Toujours la peur d'Allah, il est fixé dans son cœur. Il est content, il est joyeux, il a changé son comportement, mais dans son cœur toujours il garde la peur d'Allah jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi il garde la peur d'Allah? Parce que la peur d'Allah, c'est ça, la qualité qui va le pousser à continuer dans son chemin. La Bouddha al-Yakhaf. Il va dire, maintenant, si je commets le péché, peut-être Allah il ne va pas me donner une autre chance de se repentir. Yakhaf, il dit, Alhamdulillah, c'est Dieu qui m'a donné cette occasion. Alors imagine, Allah Ta'ala, il ne m'a pas donné cette occasion. Fayakhaf wa yaqwa al-khawfu fi qalbih. La peur d'Allah, il doit augmenter dans son cœur. فلذلك الخوف من الله هو زاد التائب للوصول إلى الجنة. Regardez l'énergie du croyant qui a fait un repentir, son énergie pour arriver au paradis, c'est la peur d'Allah. L'énergie qui va aider le croyant à arriver sain et sauf au paradis, c'est la peur d'Allah. Surtout le musulman qui a fait un repentir. Le musulman qui a fait un repentir, la peur d'Allah, il doit être fort dans son cœur. La peur d'Allah, il doit être fort dans son cœur. لأن هذا الخوف هو كالصوت كالعصا التي يضرب بها المؤمن نفسه ويربي بها نفسه. La peur d'Allah, c'est comme un bâton, et toi tu utilises ce bâton-là pour taper ton âme et pour éduquer ton âme. Il faut l'éduquer, il faut la taper. À chaque fois, parce que le pécheur, quand il commet des péchés, le pécheur, quand il fait un péché, il y a des traces qui vont rester dans son cœur. Il y a des traces qui vont rester dans ton cœur.
Et ton âme, nafs dialik, à chaque fois, il te fait rappeler. Il t'invite, il va te dire, viens. Maintenant, on va donner un exemple. Quelqu'un qui fumait, par exemple, les cigarettes, il a arrêté. À chaque fois, il passe devant un café, il se rencontre avec des gens, ils sont l'odeur du cigarette, il y a des traces encore dans son cœur. Qu'est-ce qu'il va faire? Son nefs, il va le pousser à lui dire, alors, fais ça. Tu te rappelles? Tu te rappelles? Surtout quand il est en colère, quand il s'énerve, directement, je vais me calmer avec une cigarette. Je vais me calmer. Quand la peur d'Allah il est là, le khawf min Allah il est là, quand ton âme il te dit viens, Al-Shaytan il te fait rappeler, il t'invite vers le péché, le khawf min Allah il est là, tu dis non, j'ai peur d'Allah. Peut-être je commets le péché et je meurs. ربما أعصي الله ويختم لي بخاتمة السوء. فهذا الخوف من الله لا بد أن يبقى مرافقا. Pourquoi? Parce que Taïb Munkasir al-qalb, parce que le croyant qui a fait un repentir, il est cassé, son cœur il est cassé. C'est bon, il a regretté, il a pleuré pour Allah Azza wa Jal, il a fait beaucoup de choses, il a raté beaucoup de hasanat. Maintenant, ça c'est bon. Son but c'est quoi? C'est de se rattraper, de corriger, d'augmenter sa foi. Alors toujours la chose qui va t'aider et ton énergie pour continuer dans le droit chemin, c'est la peur d'Allah. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah Azza wa Jal. Le week-end prochain, bi'idhnillah, on va continuer de parler sur la peur d'Allah et comment on peut gagner la peur d'Allah Azza wa Jal. Et c'est quoi les choses qui sortent la peur d'Allah dans nos cœurs. إن شاء الله في اللقاء المقبل سنتكلم عن الخوف من الله، عن أسباب الخوف من الله. ما هي الأسباب التي تعينني على تقوية الخوف من الله في قلبي، وسنتكلم عن الأشياء التي تمنع دخول الخوف من الله إلى القلب. On va parler par détail sur les causes. Qu'est-ce que je dois faire pour augmenter la peur d'Allah dans mon cœur? Et aussi, qu'est-ce que je dois m'écarter? Je dois m'écarter de quoi pour garder la peur d'Allah dans mon cœur. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.